जय जगन्नाथ भाषाबिंदु यूट्यूब चैनल रे समस्त विद्यार्थी मान को स्वागत। तो आमे पढ़ुले साहित्य ज्योति युक्त 2 प्रथम वर्ष बाध्यतामूलक ओडिया बा एमआईएल ओडिया जहाँ कह तार साहित्य ज्योतिर आमे पढ़ुले जे सरसुपद जाइथिला प्रथम भाग। आज आमे द्वितीय भाग को आसीबा। ए द्वितीय भाग रे हमर कोन देखिबा ना आमे पढ़िथिले पिठी पखिया तलरा एवं मुंडर छता तलरा एवं पिठी पखिया तलरा आ मुंडर छता तलरी। तापर देखिया कोन ना एति खेनी घर करना सब ओलिया दलिया किंतु ए ओलिया दलिया ताकू भल लागे। तो ए ओलिया दलिया काहाकू भल लागे? ओलिया दलिया सब काहाकू भल लागे ना ए घरर जे मुख्य के घरर मुख्य होचे किए ना एठी हमें जो पढ़ुले शुक्रुजानी नहीं शुक्रुजानी रो परिवार। अच्छा हो संज बुड़े ढेउ ढेउ का पूर्व घाटर पहाड़ उपरे झिरिकी पड़े केते रंग मथारे अबीर पाखरे हलदी गुंड तलर गहीर जंगल रे समुद्रर नेली कला। अच्छा तेबे जंगल रे समुद्रर नेली कला कहले कौन बुझ ना जेते बेले हमें देखिबा जे संध्या बुड़ी गला परे जो गोटे आकाश के भले गोटे दृश्य देखा जाए किछि अंश नील देखा जाउतबो किछि अंश कला देखा जाउतबो ये गोटे मनोरम तृप्ति सृष्टि करे या कहूची ताकू कहजिबो समुद्रर नेली कला। शुक्रुजानी विश्वास करे जे सबुठी कर्ता गोटे लेखाए भूत बा डुमा। एठी पुणी थरे आसला गोटे बढ़िया प्रश्न। शुक्रुजानी कौन विश्वास करे? शुक्रुजानी विश्वास करे जे सबुठी कर्ता गोटे लेखा भूत बा डुमा। ताले कर्ता किए भूत बा डुमा। मनर तृप्ति रे विचारी बसे क्यों जादूकर डुमा ये सब गढ़ी आकाश आउ जंगल संज आउ राति। ता विश्वास रे ये सब की गढ़ी ना क्यों जने डुमा गढ़ी। डुमा कहले कौन ये भूतर प्रतिशब्द हो डुमा। क्यों डुमा आनी दिए सौभाग्य आउ आनंद किए आनी दिए झड़ी तोफान दुख दुर्दशा। किए से डुमा बोली से ताको प्रश्न करुछि। एपाख पहाड़र मथानरु तल पर्यंत खाली पाहाच चाष। पहाड़ उपरु मथानरु माने उपरु पाद पर्यंत तल पर्यंत खाली पाहाच चाष अर्थात विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार चाष करछन्ती। पहाड़ तले चली जाइछि गोटिए भीमंक लंगलसिय बा झोला पहाड़ी नई। अच्छा भीमंक लंगलसिय झोला बा पहाड़ी नई अर्थात हमें कहूचे जे भीम जो लंगल धरी जाउथिले से पछे पछे गोटे गार हे जाउथला आ सेटा गोटे नई हे भले जाउथला। तेणु ताको कुहाउची जे पहाड़ तले बही जाइछि गोटे नई आ सेई नईटा पहाड़ी नईटा कथा सेठी वर्णना करछन्ती। सेथिरे कब कब करी डेई डेई का पानी चले। कब कब करी डेई डेई का पानी चले कहले यार अर्थ पानीटा सेठी स्थिर नुहे है माने जमती नदी रे पानीटा गोटे सुअरे आसे सेमती जेहेतु पहाड़िया नई तेणु केते उठान केते गड़ा पुणी उठा झरणा जमीतिका पत्थर ऊपर पानी जाए पुणी पड़े एमतीका ढेउ 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 हेकी से कथा से कहउछन्ती जे कब कब करी डेई डेई का पानी चले। ता से पाखकू अराए ढीपतल भूई सन्तसंतिया सेथिरे धान हुए। ताहारी पाखे पाखे अराए से ढीपतल भूई अराए कहले गोटे निर्दिष्ट माप कथाटी कुहाउछि। सन्तसंतिया भूई ता पाखरे सेठी की चाष हुए ना धान चाष बुझेला। धान चाष केठी हुए ना पहाड़ी नईर अराए ढीपा तल भूई
ରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା, ସେଇଠି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ତା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତବୁଆ ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋବ କନ୍ଦ ମିଶି ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଷ ଭୂଇଁ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ କଣା। ଆଚ୍ଛା, ଶୁକ୍ରଜାନି ଆଉ ଲୋବକନ୍ଦ, ଏ ଲୋବକନ୍ଦ କିଏ? ଏ ଲୋବକନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଦି ପୁଅ। ତା ଦି ପୁଅଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି ତା ଦି ଜଣଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଲୋବ ଏବଂ କନ୍ଦ। ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣିକି ସେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତାକୁ ହାଣିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛି, ପରିଷ୍କାର ଲଣ୍ଡା ଭୂଇଁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଚାଷ ଭୂଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ଘର ତୋଳା ହେଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକରା ବାହାସା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ପୁଅର 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 ପୁଅ, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗାଈ ଗୋରୁ, ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ, ଗୋବର ଖତ। ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଇ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ, ପୁଅର ନାତିର ତା ନାତିର ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି। ସେମାନେ ଡୁମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ମୃତି ପଟ ବନଉ, ଯେମିତିକି ସ୍ମୃତିର ଯେଉଁ ବନାଯାଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମାଧିସ୍ଥଳ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି, ତାକୁ ଡୁମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଏଠି ଭାବିଛି। ଟିକରା ଜାନି ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, 2 ଜଣ ତାର ଯେଉଁ 2 ଝିଅ, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଛି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁଅର 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 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଘର, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଭାବି ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନି ସତେକି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତାର ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ସତେକି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗୋଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରଜାନି ଏଠି ଭାବୁଛି ଯେ ଶୁକ୍ରଜାନି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଆମର ସ୍ମୃତି ସବୁ କରାଯାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହେଇଛି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଡୋମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୁହେ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆତ୍ମା ସେଇଠୁ ରହି ତା ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନାଇ ରହିଛି। ରାତି ଘଟିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ତାରି ଖାଲି ଭରସା ରଖେ, ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ ଏକାଥରକେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁରାଢ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ହାକିମ ସାହେବଙ୍କ 2 ମୋହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି କରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାହାଡ଼ର ଡଙ୍ଗର ମାନେ ବଣର ଝୋଲା ନଈ ଲଙ୍ଘି କେତେ ଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମ୍ଫା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ଭୂଇଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଏକାଥରକେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା କୁରାଢ଼ିରେ ଏମିତିକା ମାନେ କୁରାଢ଼ିରେ ଗଛପତ୍ର କାଟିଛି ଯେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅପେକ୍ଷା କରି ନାହିଁ କାହାରିକି, ହେଲା, ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନାହିଁ। କୋଷେ ଗଲେ ପଇସେ, ଅର୍ଥାତ୍
ଗୋଟେ କୋଷ ବାଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋଷ କ'ଣ, ସେଇ କୋଷେ ବାଟ ଗଲେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ହାକିମ ବାବୁଙ୍କର ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଆବୁ ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର, ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି, କାଏଲ ବେମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ 50 ପାଖାପାଖି ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି, ମାନେ 50 ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ 50 ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 50। ଦେହଟା ତାର କେମିତିକା ନା ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର ପୁରା, ଚମଡ଼ାଟି ବର୍ଷାତି ଭଳିଆ, ବେମାର କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାଏଲା କେବେ ହୁଏ, କାଏଲାରେ ସେ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଠିକ୍ ତାହାରି ପରି ଟୋକା ଦିନେ ଯାହା ସେ ଥିଲା ତାହା ହିଁ, ବୃଷାଳ ଦେହ, ମୁହଁ ପିଲା ସେହିପରି ସରଳ, ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ରାଟା ତାର ମଲା ମା'କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ଡବ ଡବ ଆଖି, ତର ତର କଥା। ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ତାର ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଜାନି ଭଳିଆ, ଆଉ ଟିକ୍ରା ଜାନି ଯେ ତାର ସାନ ପୁଅ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ମା ସମ୍ବାରୀ କଥା ମନେ ପକେଇ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବାଉଁଶ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ, ତଳର ଝୋଲାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନସର ପସର ହୋଇ ଝିଲିବିଲି ଆସନ୍ତି। ହସ ଖେଳ ଥଟ୍ଟା ନ କଲେ ଶୁକ୍ରଜାନି କାନରୁ ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ଭୁଲିଗଲା, ଅଧିକ ବାଟ ନୁହେଁ, ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଲିବିଲି ଆସନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା ତଳର ଝୋଲାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି, ସେମାନେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ହେଲା। ସେ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପାଣି, ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି ନଈ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନଈରୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବସିଥାଏ ଘରେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁକ୍ରଜାନି କାନରୁ ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ଟାଣି ନେଇ ନିଆଁ ଲଗାଏ, ଆଉ ପିଉ ପିଉ ପିଇଯାଏ ସଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି, ଖୋଲା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଝିଲି ବିଲି 2 ଭଉଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ତୁଠ, ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା, ଆର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦିକିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଉଚାରା ମାନେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଲଦୁଲ ହୋଇ କଚାଡ଼ି ହେଉଛି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି ପୁଣି ତଳକୁ। ବଣ ଦେଶରେ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡୁମା ମାନେ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରନ୍ତି ବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା, ନାଳର ଗୋଟେ ବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ତୁଠ। ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ବାଙ୍କ ଅନେକ ଥିବ, ସେଇଠି କଥା କୁହାହେଉଛି। ସେଇଠି ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ତୁଠ, ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା ଜାଗା, ନାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ। ମୁଣ୍ଡ ଉପର ବରଗଛ ଛାଇ, ଢାଲୁ ଅତଡ଼ାର ସାବୁଜା ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତର କେନା କେନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ଚଲା ତୁଠ, ରାସ୍ତା ସାପେଇ ସାପେଇ ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ନିରୋଳାରେ ଝିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ବୟସ 17-14। ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସୂଚନା, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଝିଅ ଝିଲି ଆଉ ବିଲି, ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ କୁହାହେଉଛି 17-14। ତାହେଲେ ଝିଲି ହେଉଛି 17, ବିଲି ହେଉଛି କେତେ ନା 14। ବୁଝିହେଲା? ଝିଲି କିଏ ବିଲି କିଏ? ପରଜାର ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ 2 ଯାକ ଉଲଗ୍ନ। ଝିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥାଏ। ବିଲି ପାଣିଆ ମାଠିଆକୁ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇ ବଳା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଣିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ପାଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ 2 ହାତରେ ପାଣି ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଫେସନ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଫଳ,
ଫଳ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚିଲି ଫଳ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ। ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ଗାଧୁଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଝୋଲା ସେକର ଢିପ ଉପରେ ଭାର କଉଡ଼ି ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି କପାଳର ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ ସିଧା ଆଖି। ସିଧା ଆଖି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ସ୍ଥଳଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଦୀର ବଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଜାଗ, ପରଜା ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ଯେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଆଖି କରି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ପରଜା ଚାଲିଗଲେ ଭାର ଧରିକି, ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି। ତଳେ ତଳେ ଝୋଲା କୂଳେ କୂଳେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା କୋଳି ଗଛ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ସେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବା? ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏଇ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ। ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ପରଜାଶ୍ର ଲୋକମାନେ କୌପିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଘିଆ ଆଉ କାମିଜ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଯେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା, ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଘିଆ ଏବଂ କାମିଜ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ହାକିମ କ'ଣ ସେ ବଣର ଗାର୍ଡ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଚପରାସୀ। ତାର କାମ ବଣ ଜଗିବ, କିଏ ବଣ ହାଣି ପକାଉଛି ନିଘା କରିବ, ଧରପକଡ଼ କରିବ, ଗର୍ଜନ କରିବା, ଏଇସବୁ କାମ ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତାର କାମ। ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିବ। ତେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆଜି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତମ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି, ଏଇ ଗଳ୍ପଟି, ଏଇ ଗଦ୍ୟଟି ଭଲ ହେଲା। ଏଇ ଗଦ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭାଷାବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।